and it can even hinder your academic performance. Maintaining good mental health is also one of the best ways to prepare for life's difficult moments, both at a personal and academic level. So, a session on mental health and how you can maintain a mental well-being is a must. Joining with us today is Dr. Varghese Punnus, Vice Principal, Professor, and Head of the Department of Psychiatry, Government Medical College, Kottayam. He is in Government of Kerala Medical Education Service since 1997, having worked in government medical colleges in Thrissur, Alappuzha, and Kottayam. He is a Secretary General of Indian Association for Health, Social Psychiatry, member of Kerala State Mental Health Authority, and is also the convener of SARC Subcommittee of Indian Psychiatric Society. Among the many accolades he has received, the prominent are Fellowship for Young Psychiatrists by World Psychiatric Association, Marfatia Award, Professor J. Satyadas Award for Excellence in Medical Education, and Catholicate Award for University Teachers. He is an expert in child and adolescent psychiatry, youth mental health, interdisciplinary services, and public mental health. He is also a resource person for student and faculty training in various educational and IT organizations. Dear students, please enjoy the session. At the end of the session, like we had yesterday, there will be an interaction with the students. You can ask doubts or seek clarification on issues related to mental health. You can type your questions in the chat window. So, Dr. Varghese Punnus, sir, kindly take over the session. Thank you, madam. Good morning to all of you, the young brains in the engineering colleges under the Kerala University of Technology. A hearty welcome to this session. I hope I am audible. So I think we'll proceed like this. I will show you some slides and have some start with some discussions, and maybe the most interesting part of this session, I hope, it's going to be the chats or the queries or the comments you make in the chat box. So I'll try to respond to those responses from your side. So please feel relaxed, and we'll go ahead. Just wait for a moment. I start my slide sharing. I hope the slides are visible. Yes, sir. So I have titled presentation as So you are, sir, are you able to share the screen?
So is it okay? Okay, shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. Please. So I have titled my presentation like this, the smart brains and smart minds. I've chosen this title because, as you all know, this is the wonderful, the amazing organ which all വീണ്ടും വരകൾ വീഴുന്ന സ്ക്രീനില്. that somebody is playing some mischief. Maybe we can find out who is doing that. So the amazing organ which has brought all of you here and which has brought me here is this particular anatomical structure in the human body, the human brain. One of the mysteries, perhaps the most important mystery in the universe, the most complex organ system, the most complex system in the human, in the whole universe is the human brain. I'm not going to teach you biology here, but it has to be very, very clear that all our mental functions are located in this roughly 1.5 kilograms of flesh situated within your skull. So that constitutes roughly 2% of your body weight. Assuming that the average weight of a human being is 70 kilograms, it translates to 2%. You are good at mathematics, you can easily calculate it. But remember that this 2% of the body weight is consuming around 20% of the oxygen and glucose, which are the fuels required for the brain. So that means it is the most active part of the human body is this brain, consuming a lot of 1/5 of the oxygen and glucose, the basic fuels needed for the brain. And you might be remembering the individual units of the brain is called neurons. And there are around 100 billion neurons. You can imagine how many zeros you have to put to reach a billion. And 100 billion neurons are interacting with each other through the connections which some of you know as synapses. And there are trillions of connections. Very amazing, very complex. And this amazingly complex structure, that means the anatomy, the chemistry, and the signaling, the physics. So the physics and chemistry of the brain is translating as what we call as the mind. So that is the reason why I have titled this presentation as Smart Minds, means a smart brain. Only if you have a smart brain, that will function as a smart mind. So look at this slide. It almost looks like the inside of a computer with the hardwares, with the chips, with all the connections. So all these connections within the brain, in the picture you see on the left side, it's a cartoon picture, not actually depicting the anatomy of the brain, but somewhat conveys the meaning. All mental functions are located in these brain circuits. And on the right hand side, you can see the mental functions, consciousness. The morning when we wake up, we are aroused. The stimuli from the environment is caught by the brain, and the brain is starting responding to that. So that is the most basic function of the human mind is consciousness. And then step by step, you can see several functions. The brain is keeping the time. You know from your biology, there is a clock within the brain, the hypothalamus, that keeps the 24-hour cycle in the brain, even without your clock or your any other timekeeping devices. You can guess what is the approximate time of the day. And then the brain will tell you where exactly you are located. There is a positioning system within the brain, in which direction we are looking, where we are making our steps, like that. So that is the positioning system. And the brain has got an enormous capacity to connect to the other systems in the vicinity, just like a Wi-Fi gets connected when we get into a room where the internet is there. So these three functions are called the orientation. So after the level of consciousness, the brain orients itself to the time, place, and person. So the clock, the GPS, and the Wi-Fi. And then attention, the brain's capacity to focus on a particular task. For example, you are listening, your brain is keeping the other stimuli away.
And those of you who are serious are focusing your attention to what is happening here. So that particular ability of the brain is called attention. And then a very crucial function of the brain, how the brain collects the data from the environment. So that happens in academics. We learn a lot of data in our classrooms, and that is stored in the memory files, just like a computer stores its memory. And then it is retrieved at the time of your examination or maybe your viva, like that. So not only for academics, even for our day-to-day life, this data storage and data retrieval is very, very important. And then you can imagine our sense organs. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന 5 organs: the eyes, the ears, the nose, the tongue and the skin. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബ്രെയിനിലേക്ക് സെൻസേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. And that sensation the brain is converting into certain experiences and understanding. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And then you have the emotions, your feelings. So you may feel elated, happy, you may feel sad, you may feel distressed, you may feel fearful, anxious, envious, like that. Sexual feelings, everything comes from the emotional circuits in the brain. And then one of the unique characteristics of the human brain is the ability to think, logical reasoning, and that leads to problem solving. That's why in the opening slide I said, we are all here because we have a good brain, the ability to think, to reason logically, to solve problems, and to make a decision which college to join, which brand to be taken, like that, the decision making. ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. And finally, the internal monitoring and reviewing. So we are able to look at ourselves. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മോണിറ്ററിംഗ് മാത്രമല്ല, the brain is doing an internal monitoring. So these are very, very interesting, very fascinating functions done by this 1400 grams of human tissue. And this is the brain which we should focus in the coming part of our discussion for the next 20 minutes or so. So I hope that these 2 introductory slides have emphasized the importance of understanding human mind as a function of our brain. നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും വളരെ വിചിത്രമായ ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മൂവികളും നമ്മുടെ ഫിക്ഷൻസും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ല, ചില മനസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഞ്ചിലേക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ 5ാമത്തെ അറയിലാണ് നിന്റെ സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ പറയും. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ such things like that. All our emotions, all our thoughts, all our perceptions are all located within the circuits, the 100 billion neurons and the trillions of synapses. അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ തലച്ചോറിന്റെ ഈ സർക്യൂട്ട്സിനകത്താണ്. ആൻഡ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലം വരെ സയന്റിസ്റ്റൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 5 വയസ്സ് അല്ലെ 10 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ദ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ നോളജ് ഇൻ ന്യൂറോസയൻസ്. ന്യൂറോസയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്യാട്രിയും ന്യൂറോളജിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ അമേസിങ് ഏരിയയാണ്, വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ഏരിയയാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഡിസിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് വികസിച്ചെങ്കിലും ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കഷ്ടിച്ച ഒരു 15-20 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അതായത് തലച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. 5 വയസ്സിലോ തലച്ചോറിന്റെ തൂക്കമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ അതിന്റെ സൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വളർച്ച 5-10 വയസ്സുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാകും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ 18 വയസ്സിനും ഏറെക്കുറെ 18-19 വയസ്സ് 17 വയസ്സുകാരും കാണും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് നൗ the recent understanding is that ഈ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചയുടെ അവസാനത്തെ വയറിംഗ്, the last wiring happens when you are in the age group of around some 18 to 23 or 24. ആ 4-5 വർഷത്തിന്റെ ഒരു വിൻഡോ, അതൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വികസനം നടക്കുന്നത് when you are inside your mother's womb for the 9 months. ആ വണ്ടി നമുക്ക് വിട്ടുപോയി, അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. അത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ജനറ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ്
എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ തലച്ചോറ്, അതായത് മനസ്സ് രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ജനറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയാണ് ആ വികസനത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 5 വർഷം വരെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ജനറ്റിക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ 5 വയസ്സ് വരെ നമ്മളുടെ ആ അന്തരീക്ഷവും ചുറ്റുപാടുകളും ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കും. പക്ഷേ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, പെർഹാപ്സ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ 18 വയസ്സിനും 24 വയസ്സിനും, അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണോ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇനി ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്ന 4 വർഷം, അല്ലെ BRക്കാരാണെങ്കിൽ 5 വർഷം. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഈ 4-5 വർഷം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ്. യു ക്യാൻ സീ ഓവർ ദെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ്. ഒരു ബോക്സിൽ സോ ദിസ് പോയിന്റർ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. യു ക്യാൻ സീ, ഇതാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഭാഗം, ഇത് ബാക്കാണ്. ആ മുൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ സ്ക്വയറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം, ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിലാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വി ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കുറെ റിസ്കുകളും ഉണ്ട്. ആ ഭാഗം വേണ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ രൂപപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് അവർ മൈൻഡ്, അവർ ബിഹേവിയർ. നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസിനെ ഒന്നും അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല. ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 16 വയസ്സ്, 17 വയസ്സ്, 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ IQ ഇനിയും വലുതായിട്ട് കൂടാനോ കുറയാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായി വല്ല അൽഷൈമർ രോഗമൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഇനി IQവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ല വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. പക്ഷേ തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ന്യൂ ബ്രെയിൻ. മനുഷ്യന്റെ മാത്രമുള്ള ഒരു ബ്രെയിനാണത്. മറ്റ് ആനിമൽസിലൊന്നും ഈ ഭാഗം വളരെ നേരിയ രീതിയിലേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ. ഈ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 24 വയസ്സാവുമ്പം തലച്ചോറിന്റെ ഈ ഫൈനൽ വയറിംഗ് മച്ചുറേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നു എന്ന് ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ കണ്ടെത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേപ്പറ്റി വീണ്ടും ചില തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ 24 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞോടെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലയ്ക്കല്ല. 30കളിലും 40കളിലും 50കളിലും, എന്തിനാ 60കളിലും 70കളിലും ഒക്കെ തലച്ചോറിന് ചില വികസനങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു പരമാവധി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ മെന്റൽ എബിലിറ്റീസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ രൂപപ്പെടലിന്റെ ഒരു അവസാന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നേരെക്കുറെ നമുക്ക് പറയാം ഈ വരുന്ന 4-5 വർഷത്തിൽ. സോ ലോ ആൻഡ് ബിഹോൾഡ് ദോസ് ബിറ്റ്വീൻ 17 and 24 വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് സതുപദേശമൊന്നുമല്ല. ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു സയൻസ്. യു ഓൾ ഹാവ് ദ സയന്റിഫിക് മൈൻഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ +2-ന് മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ പഠിച്ചത്. സോ നമ്മുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്തായിരിക്കും. And if you groom your brain to be smart, you are going to have a smart mind and a smart life. നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ പറ്റി അറിയാം, അല്ലേ? സ്മാർട്ട് ഫോൺ, നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏതാനും 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഫോണുകളുടെ ആകപ്പാടെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താ? നമുക്കൊരു കോള് വിളിക്കാം, ഒരു കോള് സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടിച്ചൊരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വാസ് ദി മൊബൈൽ ഫോൺ. അത് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. നൗ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ. ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. ഈവൻ ചന്ദ്രയാനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ISROയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ വി ക്യാൻ മാനൂവർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ലാൻഡർ ഓർ ദ റോവർ. സോ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ സാധ്യതകളെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് ഒരുപാട് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ലെവലിലേക്ക് തലച്ചോറുകൾ വളരാനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പ്രായം ചെന്ന അച്ഛനെ ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി എടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഹൈ എൻഡ് iPhone 14 വാങ്ങിച്ച് മോൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഹി ഡസന്റ് നോ ഹൗ ടു യൂസ് ഓൾ ദിസ്. ജസ്റ്റ് കോൾ വിളിക്കും, മെസ്സേജ് അയക്കും, അത്രേ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പലരുടെ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ള വളരെ വളരെ അനന്തമായ സാധ്യതകളൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. So that is where this session is going to focus now on. ഇനി ബേസിക്കലി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എം എ ഡോക്ടർ, ബേസിക്കലി എ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ. And I hope you got what kind of doctor I am. I'm a psychiatrist, means I'm a person who deals with the mental functions. ന്യൂറോ സയൻസിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഈ ഒരു ടോക്കിന് വേണ്ടി എൻ്റെ
KUT, Kerala Technical University, and I invited. I was just trying to recollect the kind of problems engineering college students, our parents, our teachers, clinical or issues of the problems. So there is a list of them, but you can just go through it. The ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ വന്ന് പറയുന്ന ചില പരാതികളോ പരിഭവങ്ങളോ ഒക്കെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടി പറയുന്നു, ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് അല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു ക്വിറ്റ് ദിസ് കോഴ്സ്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് തോന്നും, വി മേഡ് എ റോങ് ചോയ്സ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ല. സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ കോളേജിന്റെ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കാം, പല കാരണങ്ങളും. മറ്റു ചില ആരോപണങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സീനിയേഴ്സൊക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര ബുള്ളിങ് ആണ്, ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഭയങ്കര ലോഡാണ്, നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ദ ലോഡ്. അങ്ങനെ ഒരു പരിഭവങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. മറ്റു ചില ആൾക്കാരുടെ പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും ഒക്കെ ഹോസ്റ്റലിലെ റൂം ഷെയറിങ്ങിനെ പറ്റിയും അവിടെ കിട്ടുന്ന മെസ്സിനെ പറ്റിയും അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന റൂം ഷെയറിങ് അല്ലെ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരാതി, ഒരു സെറ്റ് പരാതികളാണ്. സോറി, പേരൻസ് പറയുന്നത് എന്താവോ, അവനെ +2 കഴിഞ്ഞപ്പം പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ബൈക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ്. ഞങ്ങൾക്കതിനെ പറ്റത്തില്ല, അത് തന്നെ എല്ലാ അപകടങ്ങളും. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ബൈക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പോകത്തില്ല എന്നുള്ള ഭീഷണി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരൻസ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില പേരൻസിനെ ഒരു വെള്ളിടി പോലെയാ ചിലപ്പോൾ. ആദ്യത്തെ സെമസ്റ്ററോ രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററോ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല, ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ്സ് ഇല്ല, അസൈൻമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല, കോളേജിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ പേരൻസ് ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, നമ്മളെ ബിക്കോസ് +2 കഴിഞ്ഞു, എൻട്രൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പേരൻസ് പൊതുവെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആൾ വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കിട്ടി ഇനി സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പൊക്കോളും. ബട്ട് ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാളിച്ച പറ്റാറുണ്ട്. ക്ലാസ് മിസ്സിംഗ് ആവുക, അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാതെ വരിക, ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് വരിക. ഇത് ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഐ എം ദ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അവിടെ സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പേരൻസ് അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം. ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന പരാതികള് അല്ലെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങള് ഇവന് ഈ ഉറങ്ങാനായിട്ട് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ സെഷനകത്തിരുന്ന് ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഉറക്കം നല്ലതാണ്, തലച്ചോറിന്റെ അതൊരു ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉറക്കം. നല്ല കാര്യം തന്നെ, ഉറങ്ങേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, നമുക്ക് കാണാം. അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ലെ മറ്റു ചില പരാതികള് വളരെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്നപ്പം അവന് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ പുള്ളി ഒരു കീറിയ ടീഷർട്ടും ഒരു വല്ലാത്ത ജീൻസും ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നു. മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കിട്ടാതെ പോയത്. ഒരു കാഷ്വൽനെസ്, ഒരു ഗൗരവം ഇല്ലായ്മ, കാര്യഗൗരവമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പരാതികൾ. ചിലപ്പോ ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല, ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ ഫോണിനകത്താണ്. ഒരു IV പോയപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിനൊന്നും പോയില്ല, ആരുമായിട്ടൊരു സഹകരണമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പില് എത്തുന്നു. അല്ല അറിയാമല്ലോ, സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിലെ പ്രോബ്ലംസ് എത്തുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠനവുമായിട്ടോ പെരുമാറ്റമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഏറെക്കുറെ എനിക്ക് ഈ രംഗവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, എന്നെ കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം. ഇതൊരു ഒരു ആമുഖം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നൗ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആകാനിലേക്കും അല്ലെ ഒരാളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടാതെ വരിക. നല്ല മിടുക്കനാണ്, പക്ഷേ നോട്ട് പെർഫോമിങ്, നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഗ്രേഡ്സ്. അല്ലെ ഇത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല, ഗ്യാപ്പ് വരുന്നു, CV-യിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. അപ്പം എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നം, ചിലരെ ഡ്രഗ് യൂസിന്റെ പ്രശ്നം, കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വിത്ത് ഫാമിലി, കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വിത്ത് ലോ, ഫെയിലർ ഇൻ ലൈഫ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു സൂചനകളെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നാലും മെജോറിറ്റി ആർ ഏബിൾ ടു ടൈഡ് ഓവർ ദിസ് ക്രൈസിസ്. ഈ മതിലൊക്കെ ചാടിക്കടന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു നല്ല വശം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു കാതലായ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഈ സാധാരണ ഒരു തലച്ചോറിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ദി ഓർഡിനറി ബ്രെയിൻ, ദി ഓർഡിനറി മൊബൈൽ ഫോൺ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻസ് the scientists, the digital technologies have transformed into a smartphone.
എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു തരക്കേടില്ലാത്ത ബ്രെയിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു സ്മാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു 10-12 ടിപ്സ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ സ്ഥലം കലയിക്കോളാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധാരണ ബ്രെയിനെ ഒരു സ്മാർട്ട് ബ്രെയിനാക്കി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ടിപ്പുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, വി ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ക്ലോക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. നൗ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, ഒരു പിക്ടോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ആ ക്ലോക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഓടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി താളം മുഴുവൻ തെറ്റും. സോ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ 24 hour സൈക്കിൾ, 24 മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു താളക്രമമാണ്. അതൊരു ജൈവ താളമാണ്. ചുണ്ടൻവള്ളം തുഴഞ്ഞ മത്സരമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ അമരത്ത് നിന്നൊരാൾ ഒരു താളം ഇടുന്നത് കുട്ടനാട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ആ താളമില്ല, നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലർ കണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും ഇയാൾ എന്തിന്റെ കേടാ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര നടത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു താളം ഇട്ട് കൊടുക്കും. ആ താളത്തിലാണ് ബാക്കി എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. നല്ല തുഴക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോ നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉള്ളവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് റിഥം, ദ ബേസിക് ബയോളജിക്കൽ റിഥം ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്റപ്റ്റഡ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ താളക്രമം ഇത് പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. മനുഷ്യൻ സൂര്യോദയത്തിൽ ഏതാണ്ട് 5:30 ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കണം, സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞ് 2-3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങണം. അതായത് രാത്രി 9-10 ആകുമ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും രാവിലെ 5:30-6 ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രകൃതിയുടെ താളക്രമം. പക്ഷെ അത് അത്രയൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ ആ ഒരു താളക്രമത്തിൽ നമ്മൾ നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു താളം മുഴുവൻ തെറ്റും. സോ ദ ബ്രെയിൻ വർക്ക്സ് ഓൺ ദിസ് റിഥം. യുവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, യുവർ ഇന്റലിജൻസ്, യുവർ മെമ്മറി, യുവർ തിങ്കിങ്, എവറിഥിങ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ ബേസിക് റിഥം ബൈ ദ ബ്രെയിൻ. ആ താളം തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി, കൂടുതൽ വലിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ, സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ, നിദ്രാശുചിത്വം. സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക്, ഒരു ഫ്രേസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിന് ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ മൊബൈലും നമ്മുടെ ഗാഡ്ഗറ്റ്സും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രി 1 മണി 2 മണി, എഴുന്നേക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് problem which we need to correct. If you want to get a smart brain and a smart mind, the number one rule is to follow the nature's rule. പ്രകൃതി നിയമം, ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രകൃതി നിയമം പാലിച്ചു പോവുക. 7-8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം. അത് എപ്പോഴും ഉറങ്ങിയാൽ പോരാ. രാത്രിയിൽ ഈ ഒരു 10 മണി 11 മണിക്കും രാവിലെ ഒരു 6 മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടണം. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ പടത്തിനകത്ത് തന്നെ കാണാം, എക്സ്പോഷർ ടു സൺലൈറ്റ്. പുറത്തിറങ്ങി സൂര്യപ്രകാശം, മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് അല്ലെ ഒരു സൺലൈറ്റ് കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാനകത്ത് റോവർ ഇപ്പൊ സ്ലീപ്പിംഗ് ആണ്. കാര്യം സൺലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴേ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 2 weeks കഴിഞ്ഞാലേ അറിയുള്ളൂ ഇനി അത് തിരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ചന്ദ്രയാൻ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ അവർ ബ്രെയിൻ. അതുകൊണ്ട് റൂമിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റ് പുറത്തൊക്കെ നടന്ന് സോ ഗെറ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ സൺലൈറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്യൂവൽ, കുറെ കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തും. അത് പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീന്, ഫാറ്റ്. നിങ്ങളെ ബയോളജി പഠിപ്പിക്കേണ്ട, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്ന കെമിക്കൽസ് എല്ലാം മാറും. അപ്പൊ തലച്ചോറിന്റെ കെമിസ്ട്രി തെറ്റും, തലച്ചോറിന്റെ സിഗ്നലിംഗ് തെറ്റും. സോ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് വർക്ക് ആസ് എഫിഷ്യൻലി, ഇറ്റ് മേ നോട്ട് വർക്ക് ഇൻ ദ സ്മാർട്ട് മോഡ്. സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്കൂളിൽ വന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, നിങ്ങൾ കോള കുടിക്കരുത്, അല്ലെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. I am talking to you as a scientist, as a behavioral scientist, as a neuroscientist. Extremely important to take care of your brain from 18 years to 24 years of age. ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീനും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫാറ്റും കൊടുക്കണം. കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കുകളെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറുകളെ, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവാം. വേണ്ടാന്നൊന്നും ഞാൻ സുവിശേഷ പുസ്തകം പറയത്തില്ല. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, ബട്ട് ലിമിറ്റ്, മിനിമം, ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ദ നാച്ചുറൽ diet what the brain requires.
ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തലച്ചോറിനകത്തേക്ക് നിവൃത്തി കൊണ്ടേ കടത്തിവിടുന്നത്. ആൽക്കഹോൾ, ഓൾ ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ തലച്ചോറിലേക്ക് കടന്നാൽ അതൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആണല്ലോ, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല, പാപം ചെയ്തു എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ടോക്സിക് effect, sometimes a permanent or sometimes a long-lasting effect in the brain wiring. I told you that the part of the brain, തലച്ചോറിനകത്ത് പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിൽ വയറിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രം ഏജ് ഓഫ് 18 to 24. ആ വയറിംഗ് ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആവും, അതൊരു പെർമനന്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്, ഡോണ്ട് അലോ ദ കെമിക്കൽസ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് അത് നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. തുടങ്ങാനുള്ള അവസരമാക്കരുത്. ഒരുപാട് അവസരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കാ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ്, തലച്ചോറിനെ ഒരു സ്മാർട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം വീണ്ടും വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യം പറയും. നമ്മളൊരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കും ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൈക്യാട്രി പ്രൊഫസർ ഒന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരാമെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് that really matters. Physical activities. Human body is programmed to move. നമ്മൾ ചലിക്കാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ചലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ 17 വയസ്സോ 18 വയസ്സിലോ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക. And this is not what the nature expects you. You are supposed to move. You are supposed to run. You are supposed to climb. You are supposed to swim. You are supposed to hunt. ഇതിനാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ 8 മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കും, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കും. ബട്ട് ഫൈൻഡ് ടൈം ടു മൂവ് യുവർ മസിൽസ്, ടു മൂവ് യുവർ ബോഡി. ദാറ്റ് വിൽ ചാർജ് യുവർ ബ്രെയിൻ. ഇത് ജിമ്മിൽ പോയി മസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ, 6 പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ വേണ്ടി പറയാം. അതൊക്കെ കിട്ടും, അതൊക്കെ ബോണസ് ആണ്. പക്ഷെ വെൻ യു ഡു എക്സസൈസ്, യു ആർ റിയലി ചാർജിങ് യുവർ ബ്രെയിൻ, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സ്മാർട്ട്. ദ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ്സ് refreshed, the brain gets rejuvenated when you do physical activities. At least do around 45 minutes of physical activities in whichever way you choose. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ട് റൂമിനകത്ത് കയറി എന്തെങ്കിലും അഭ്യാസം കാണിക്കുക, ജിമ്മിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും അഭ്യാസം കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. സോ പ്രിഫറബിളി ഡു ഇറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ, അണ്ടർ സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ, physical activities that will make your brain smart and charged. ഇനി അടുത്തത് 4-ാമത്തെ 5-ാമത്തെ 6-ാമത്തെ പോയിന്റുകൾ ഏകദേശം ഒരുമിച്ചാ പോകും. ദ ബ്രെയിൻ നീഡ് 3 കണക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നല്ല സ്മാർട്ട് ബ്രെയിൻ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് 3 കണക്ഷൻസ്. വൺ ഈസ് ദ കണക്ഷൻ ടു ദ നേച്ചർ. അറിയാമല്ലോ, ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ നേച്ചർ. കാരണം ഈ ഹോമോസാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യജീവി വർഗം ഇവോൾവ് വന്നത് നേച്ചറിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ, പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടില്ല. മണ്ണുമായിട്ടും സൂര്യപ്രകാശവുമായിട്ടും ജലവുമായിട്ടും സസ്യങ്ങളുമായിട്ടും മൃഗങ്ങളുമായിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡി, അവർ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച്. ചെരുപ്പിടാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? അവർ ഫീറ്റ് ഷുഡ് ടച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട്. മണ്ണുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നു, അവസരങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും, ബട്ട് ട്രൈ ടു മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ മുറിക്കകത്തൊരു ചെടി വളർത്താം. ഹോസ്റ്റലിലെ ഗാർഡനിലെ ചെടികളെ ഗാർഡനറുടെ ജോലിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാതെ വി ക്യാൻ ഡു. സോ ഞാനിപ്പോൾ R8 ഇരുന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം സോ വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, പ്ലെന്റി ഓഫ് ഗ്രീൻ, ഫുൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, വെരി റിഫ്രഷിംഗ് ആൻഡ് റിജുവനേറ്റിംഗ്. സോ കണക്ട് ടു നേച്ചർ വെനെവർ പോസിബിൾ. രാവിലെയോ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം ഡു സംതിങ് വിച്ച് ഗെറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ നേച്ചർ, ടു ദ പ്രകൃതി. മണ്ണുമായിട്ടും ആകാശവുമായിട്ടും ജലവുമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കണക്ഷൻ. ആൻഡ് കണക്ട് ടു പീപ്പിൾ. നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ബ്രെയിനകത്ത്, ഹോമോസാപ്പിയൻ ബ്രെയിനകത്ത്, ഹോമോസാപ്പിയൻസിന് മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികൾക്കുണ്ട്. മനുഷ്യവർഗത്തിലാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അവർ കണക്ഷൻസ്. ബ്രെയിൻ ഹാസ് ഗോട്ട് സോക്കറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് പോയിന്റ്സ് വേർ ഇറ്റ് ക്യാൻ കണക്ട് ടു ദി അതർ പീപ്പിൾ. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക്, നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഐസ് ആർ സ്കാനിങ് ഫോർ ഫെമിലിയർ പ്ലേസസ്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. ആൻഡ് വെൻ യു മീറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പരിചയക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ ബ്രെയിൻ വിൽ റെസ്പോണ്ട്. അപ്പം സോഷ്യൽ കോഗ്നീഷൻ എന്നായി പറയുന്നത് തലച്ചോറിനകത്ത്
മറ്റാൾക്കാരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള കുറെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ, കുഞ്ഞ് പറന്നു വീണതേ ഉള്ളൂ, 1 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ അമ്മ ആലോചിക്കുന്ന നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആ കണക്ഷൻ. അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ വരാത്തത് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തകരാറിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ ഒരു നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, വി ആർ കണക്റ്റഡ് ടു അവർ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ ഒരു യന്ത്രത്തെ നോക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് 30,000-ഓളം പേര് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് KTUവിലെ അധികൃതർ, നിങ്ങൾ DN വിനോദ് സാറും ബിജോയ് സാറും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രേംസം സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഐ ആം സീയിങ് ഓൺലി ദ സ്ക്രീൻ, ഐ ആം നോട്ട് സീയിങ് പീപ്പിൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈസ് ഓൺലി ടു ദ ഡിവൈസസ്, ബട്ട് വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ. അതെവിടെയാ? നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മുടെ റൂംമേറ്റ്സിനോടാവാം, നമ്മുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സിനോടാവാം, വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോടാവാം, അയൽവക്കംകാരോടാവാം. സോ ദ കണക്ഷൻസ് വിൽ എൻറിച്ച് യുവർ ബ്രെയിൻ. നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ സിഗ്നലുകളെയും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും വളരെയധികം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ദ റിയൽ വേൾഡ് കണക്ഷൻസ്. ഓരോരുത്തർ പറയും എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇത്ര അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇത്ര ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇത്ര അതുണ്ട്. See, that really does not. That is okay, fine, if you have the virtual friends or online friends, but nothing can replace the real world connections. Get connected to people, of course, in a healthy way. There are very unhealthy ways of getting connected to people. You know about toxic relationship. I'm not talking about that. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്മാർട്ട് ബ്രെയിനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഓട്ടിസത്തെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വരിക. ഓട്ടിസം ഉള്ള ചില വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും. അവർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, വെരി ഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ, സം ഓഫ് ദം, നോട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹാവ് an ഇമോഷണൽ വാംത്ത് ഉള്ള ഒരു കണക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയോടോ മക്കളോടോ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അത് അവരുടെ കുഴപ്പമില്ല. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവരുടെ തലച്ചോറ് ആ രീതിയിലാണ് വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് വാം കണക്ഷൻസ്. അത് വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഈ കണക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട്, നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സോ വി ഓൾമോസ്റ്റ് ബിക്കം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് അവർ ബ്രെയിൻ ജസ്റ്റ് ഓർഡിനറി വൺ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് എ സ്മാർട്ട് ബ്രെയിൻ, കണക്ട് ടു പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഹെൽത്തി വേ. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കണക്ഷൻ, ദ കണക്ട് ടു ദ സെൽഫ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു മീ ടൈം കൊടുക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും അല്പസമയം ഇരുന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ച വെട്ടിത്തരങ്ങളും പൊട്ടത്തരങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെ ഇന്നുണ്ടായ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുകയും അതിനെ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യുകയും റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പലർക്കും ഒരു മീ ടൈം ഇല്ല. നമ്മളുള്ള സമയം ഒന്നിൽ ആരുടെയും കൂടെ, അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കുക, അല്ലെ നമ്മുടെ ഗാഡ്ഗറ്റിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. സോ മേക്ക് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻസ്. സോ ഈ മീ ടൈം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് കണക്ട് ടു ദി യൂണിവേഴ്സ് ഓൾസോ. അല്ലേ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അനന്തം, അജ്ഞാതം, അവർണ്ണനീയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി പറയും. അല്ലേ? നമ്മുടെ വോയേജറും ചന്ദ്രയാനും ആദിത്യയാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആ വലിയ അനന്തമായ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ആ പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം. നമ്മൾ ഈശ്വരവിശ്വാസി ആവാതിരിക്കാം, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. പക്ഷെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ. ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി ഒന്ന് വിസ്മയിക്കുക, ഒരു മഴവില്ല് കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് വെരി ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ കാൾ സാഗൻ ഇൻ എ BBC സർവീസ്, ദാറ്റ് സ്മോൾ പെയിൽ ഡോട്ട്. ഒരു വളരെ ചെറിയ ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു കുത്ത് വോയേജർ വോയേജർ ഏതാണ്ട് 3 ബില്യൺ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലെ ഇവിടുന്ന് പോയതാണ്. 1977 പോയി. അതിപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, മണിക്കൂറിൽ 65,000 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ. സോളാർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ മിൽക്കി വേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നോക്കാം വോയേജർ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വോയേജർ അതിന്റെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കാൾ സാഗൻ പറഞ്ഞു, വോയേജറിന്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് തിരിക്കുക, ഈ ഭൂമിയുടെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി എ വെരി വെരി ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കാൾ സാഗനെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? കാൾ സാഗനെ അറിയാത്തവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വന്ന ലേശം ക്ഷീണമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാൾ സാഗൻ ആരാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാത്തവരെ നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്സും ഒക്കെ വായിക്കുക, ഡോക്യുമെന്ററീസ് ഒക്കെ കാണുക. സോ കാൾ സാഗൻ മേഡ് എ ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഡോട്ട്. BBC പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ദെയർ.
ദാറ്റ്സ് അവർ ഹോം, ദാറ്റ്സ് അസ്. ഭൂമിയെ ചൂണ്ടി ബില്യൺസ് ഓഫ്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഡോട്ടിനകത്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അനന്തതയിലെ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് നമ്മളെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിനയം ഉണ്ടാവും, നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറും, നമ്മുടെ ടോളറൻസ് ഒത്തിരി കൂടും, നമ്മുടേതായ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വലിയ ആനക്കാരിയൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് കണക്ടിങ് ടു ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6 പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വേഗം തീരാൻ പോവാം. ഇനി അടുത്ത ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബാലൻസിങ് നമുക്ക് വേണം. ഒരു സ്മാർട്ട് ബ്രെയിൻ ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച്. ഇപ്പൊ തലച്ചോറിന്റെ പടം തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ, നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഇടത്തെ അർദ്ധഗോളം ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിനുള്ള ബുദ്ധി, ദ ലേണിംഗ് ബ്രെയിൻ, ദ ലോജിക്, സയൻസ്, ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഇടത്തെ അർദ്ധഗോളത്തിലാണ്. വലത്തെ അർദ്ധഗോളം ഉണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി ആയിട്ട് വലത്തെ 2 കിഡ്നി കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം കേടായ മറ്റത് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ വല്ല സ്ട്രോക്കോ ഒക്കെ അടിച്ചു പോയാൽ അതിനൊരു സ്റ്റെപ്പിനി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ ഒരു ധാരണ. പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ആർട്ടിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റീസ്, ഇമാജിനേഷൻസ്, ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്, ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ട്. നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എഴുതി സ്കോർ ചെയ്തു, മാത്സ് പഠിച്ചു, ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ അറിയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. പക്ഷേ ഡോണ്ട് നെഗ്ലക്ട് ദ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ വേർ വി ഹാവ് അവർ സെവറൽ ഹ്യൂമെയിൻ ക്വാളിറ്റീസ്. നമ്മളെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന, സഹൃദയത്വമുള്ളവരാക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടുള്ള നിങ്ങളുടെ അങ്ങനത്തെ ടാലൻസിനൊക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. ഇതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുക. ചില ആൾക്കാരെ ഈ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കും. മുഴുവൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് +2 വരെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർട്ടിലേക്കും ക്രിയേറ്റീവിലേക്കും ഒക്കെ തിരിയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ബാലൻസിങ് പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുക, അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പം വി മൈറ്റ് ഹാവ് ലാൻഡഡ് ഇൻ ഇപ്പം നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിക് എബിലിറ്റി ഒരാൾ ചിലപ്പം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കോഴ്സ് നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പറ്റും ഇഫ് യു ഹാവ് ദി skill of balancing these 2 sides of the brain, balancing the study and work and the creativity, imagination, artistic and the life on the other side. ഇനി 8ാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതൊരു അല്പം പ്രശ്നം പിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഇമോഷൻസിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 24 വയസ്സിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഈ നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ പിൻവശത്തിലുള്ള ആ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിന്റെ ഒരു മച്ചുറേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇമോഷൻസും റീസൺസും. തലച്ചോറിന് 2 ഭാഗമുണ്ട്, ഒന്ന് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള തലം, മറ്റൊന്ന് യുക്തിയുടെ ഒരു തലം. അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ധാരണ എന്താ മനുഷ്യനെ പറ്റി? മനുഷ്യനൊരു ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയാണ്, യുക്തിപൂർവ്വമാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, യുക്തിപൂർവ്വമാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അല്പ അബദ്ധമാണ്. മനുഷ്യന് ബുദ്ധിയും യുക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പലപ്പോഴും in most of the instances our behavior is being influenced by our emotions rather than by our thoughts or reasons. ഈ ഇംബാലൻസ് വളരെ പ്രകടമാണ് കുട്ടികളിൽ. ആ ബാലൻസിങ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ 17 വയസ്സ്, 18 വയസ്സ്, 24 വയസ്സിലും എല്ലാവരും ഇംബാലൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം തമാശയായിട്ട് പറയാം. അത് ശരിയായി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4-5 വർഷം അല്ല 5-6 വർഷം കൂടെ എടുക്കും കുറച്ചെങ്കിലും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ചിലർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ റിസ്കി പീരീഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവർ ഇമോഷൻസ് ക്യാൻ സംടൈംസ് ഹൈജാക്ക് അവർ ഇമോഷൻസ്, സോ അവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് അവർ ലൈഫ്. പലരും പറയും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, അവൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു, എല്ലാ A+ ആണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഭയങ്കര റാങ്കാണ്, ഇന്ന കോളേജിൽ ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, ഇവൾ എങ്ങനെ ഹൗ കുഡ് ഷീ ഡു സച്ച് എ ഫുളിഷ് തിങ്? മണ്ടത്തരങ്ങള്, അബദ്ധങ്ങള്, ജീവിതത്തെ പറ്റി, ജീവിത പങ്കാളിയെ പറ്റി, അല്ലെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറികൾ. നമുക്കറിയാം ഭീകരന്മാര്, ഇമോഷൻസ് ആർ ലൈക്ക് ടെററിസ്റ്റ്. ഭീകരന്മാര് വിമാനമൊക്കെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, കോക്പിറ്റിൽ കയറി, നമ്മുടെ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സ് നമ്മുടെ കോക്പിറ്റ്, നമ്മുടെ പറയുന്ന അവിടെ കയറി തോക്ക് ചൂണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹി പോകേണ്ട വിമാനം നേരെ കറാച്ചിക്ക് പോട്ടെ, ധാക്കയിലേക്ക് പോട്ടെ,
കുഴപ്പമാണ്. So why does this happen? Because our emotions will hijack our logic and reason. നമ്മുടെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ ആലോചന, നമ്മുടെ ചിന്താശേഷി എല്ലാത്തിനെയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കുക, പൊട്ടിത്തെറികളെ. ഇന്നലെയും കണ്ടു, ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തി. ഞാൻ സംസാരിക്കാനിടയിൽ, വെരി വെരി സ്മാർട്ട് ഡോക്ടർ, വെരി ഇന്റലിജന്റ് ഫെലോ, ബട്ട് ഒരു ഇമോഷൻ ഹൈജാക്കിങ് വന്നിട്ട് ഹി ഡിഡ് എ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈസ് റിക്കവറിങ്. ഇതേ വരുന്ന ഇമോഷണൽ ഹൈജാക്കിങ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരാം. പൊട്ടിത്തെറിയും ദേഷ്യവും ബഹളവും വീടുകളിലോ ക്ലാസ് റൂമിലോ ഹോസ്റ്റലുകളിലോ ഒക്കെ വരാവുന്ന ഇമോഷണൽ ഹൈജാക്കിങ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഈ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരന്മാരെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അവർ തോക്കുമായിട്ട് ബോംബുമായിട്ട് കോക്പിറ്റിൽ കയറാൻ ചില സമയത്ത്. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദി ഇമോഷണൽ ഹൈജാക്കിങ്. സോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കും. ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറും റോബോട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറും, നമ്മൾ വെറും യന്ത്രമനുഷ്യരായിട്ട് മാറും. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ സിങ്ക്രണി, എ ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ അവർ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ലോജിക്. അപ്പൊ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പം ആ ഇമോഷണൽ സ്റ്റോം ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക. ആ ഇമോഷണൽ സ്റ്റോം കെട്ടടങ്ങി കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും റീസണിങ്ങും ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അത് വരുത്തേനെ നമ്മുടെ ദേശത്തെ, നമ്മുടെ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കണം. ശാന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് നമുക്ക് സാധിക്കും. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി ഈ സ്ട്രെസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം. സ്ട്രെസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്ട്രെസ്. ഈ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഒരു പ്രണേതാവായിരുന്ന അതിന്റെ ഹാൻസെലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു സ്ട്രെസ് എപ്പോഴാണ് ഇല്ലാതെ, അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡെത്ത്. നമ്മൾ മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതാവും. ഒരു കുഞ്ഞ ഭൂമിയിലേക്ക് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ കരഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചാൽ വരുന്നത് സ്ട്രെസ്സാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. നൗ ഈ 18-17 വയസ്സ് മുതൽ അടുത്ത 4-5 വർഷം നല്ല സ്ട്രെസ്ഫുൾ പീരീഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ട്രെസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കണം. അതൊരു സ്കില്ലാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ ഞാൻ വളരെ വേഗം 1-2 കാര്യം പറയാം. അൺഹെൽത്തി റെസ്പോൺസസ് ടു സ്ട്രെസ്. പരീക്ഷയുടെ ആവട്ടെ, റൂംമേറ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ, വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ആവട്ടെ, ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടക്കാവട്ടെ, എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെ നമ്മുടെ ലവ് അഫെയറിൽ വരുന്ന റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് ആവട്ടെ, വാട്ട് ഓർ ബി ദ സ്ട്രെസ്, ഇത് വരുമ്പോൾ ചില അൺഹെൽത്തി അൺഡിസൈറബിൾ റെസ്പോൺസ് വരും. ചിലരുടെ എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഒന്നുമില്ല, അത് ഡിനൈ ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ കാര്യം, ദ ഹെൽത്തി റെസ്പോൺസ് ഇസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ ആം ഗോയിങ് ത്രൂ എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ പീരിയഡ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സുകൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ അൺഹെൽത്തി റെസ്പോൺസിൽ വരുന്ന ഭാഗമായിട്ട് എന്താ, ചില ആൾക്കാർ ഇതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് പിന്നെ ചെയ്യാം, ഈ അസൈൻമെന്റ് അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യാം, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അല്ല ഈ പ്രസന്റേഷൻ, സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യണം, അത് വേറെ ബാച്ച്മേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാം, പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പൊ അവോയ്ഡൻസ്, പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുക, പ്രോക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് വയ്യ, ഞാൻ ചെയ്താൽ പൊട്ടിപ്പോകും, അതുകൊണ്ട് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുക, വിട്ടുകളയുക. ആങ്കർ ആൻഡ് അഗ്രഷൻ, ദേഷ്യം, പൊട്ടിത്തെറി. ചില ആൾക്കാർ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മദ്യത്തിലെ ഒരു ലൈനായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനാക്കി വെച്ചിട്ടാണ്. സ്ട്രെസ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ ആൽക്കഹോൾ എന്നൊക്കെ അതിന് ചില വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ പറയും. സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്. ചില ആൾക്കാർ സ്ട്രെസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡ് എടുത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വയം ഹനിക്കുന്ന ആത്മഹത്യ. ഇപ്പം നമ്മൾ വേൾഡ് സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഡേ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. നാളെ ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്ന അൺഹെൽത്തി റെസ്പോൺസസ് ആണ്. പക്ഷെ ഹെൽത്തി റെസ്പോൺസസ് എന്താണ്? സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക, പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അയ്യോ, എനിക്ക് പണ്ടത്തെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല, അച്ഛനും അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ നല്ല സ്കൂളിൽ വിട്ടില്ല, സോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ചിന്ത പോകും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റാൾക്കാരുടെ സഹായം തേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി, സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ്, ഒരു തമാശ, ഒരു സഹൃദയത്വം, സ്വയം കളിയാക്കാനായിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാനും ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കല. പക്ഷെ ദി എബിലിറ്റി ടു ലാഫ് അറ്റ് വൺസെൽഫ്. ഞാൻ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിഡ്ഢിത്തരം കാണിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഈ റിലാക്സേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ വലിയൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോവോ, യോഗ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ചേരുവോ? യോഗയൊക്കെ ചേരാമെങ്കിൽ നല്ലതാ, പക്ഷെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന 2-3 റിലാക്സ്. ഈ ടോക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്.
എല്ലാവരുടെ അറ്റൻഷനെ ഒക്കെ കുറച്ച് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഡോണ്ട് വറി, വിതിൻ 2-3 minutes വിൽ കൺക്ലൂഡ്. സിമ്പിൾ റിലാക്സേഷൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാംസപേശികളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനെതിരെ ബലം പിടിച്ചായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. ഞാൻ ഈ കഴുത്ത് പൊക്കിയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കഴുത്തിലെ സ്റ്റെർണോക്ലോയിഡോ മാസ്റ്റോയിഡോ എന്നൊക്കെ പറയും, വഴിക്കട്ട കഴുത്തിലെ ചില മസിലുകൾ. ഈ മസിലുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റിക്കെതിരെ ആക്ട് ചെയ്ത് നിന്നാലേ എൻ്റെ തല നേരെ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് പേശികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബലം പിടിച്ചായിരിക്കും. ഈ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ പേശികളെല്ലാം കൂടുതൽ പിരിമുറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളും പിരിമുറുക്കവും ടെൻഷനും അസ്വസ്ഥതയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും. വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യം, ലേൺ ടു റിലാക്സ് യുവർ ബോഡി. അത് ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് വേണ്ട, ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവെല്ലിലോ എപ്പോഴേലും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് 5-10 മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് സിംപ്ലി അലോ ദി മസിൽസ് ടു റിലാക്സ്. ആ ബലം അങ്ങ് അയച്ചു വിടുക. ഈ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനോടുള്ള യുദ്ധം നിർത്തി വെക്കുക. അലോ ദി മസിൽസ് ടു റിലാക്സ്. ദാറ്റ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് വിൽ കം ഡൗൺ, ബ്രിങ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനിലെ റെഡ് ലൈറ്റ് മാറി യെല്ലോ ലൈറ്റ് ആകും when you allow your muscles to relax. And then you learn to breathe slowly, deeply. നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്ന ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ശ്വസനം. വി ടേക്ക് എയർ ഇൻ ആൻഡ് വി എക്സെയിൽ, ബ്രീത്ത് ഔട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ ബ്രീത്തിങ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പല കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും വരും. ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ. അതൊരു വിഷ്യസ് സർക്കിൾ പോലെ അതിങ്ങനെ വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രെയിനകത്തെ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ മാറും. സോ ലേൺ ടു ബ്രീത്ത് സ്ലോലി, ഡീപ്ലി. സ്ലോലി ഡീപ്ലി ബ്രീത്ത് ഇൻ, ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ 1 or 2 seconds ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടും. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കുക. നല്ല ഡെമോസ് ഒക്കെ കാണും. സിംപ്ലി പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. സോ റിലാക്സ് യുവർ മസിൽസ്, breathe slowly. That will bring down the, and imagine. നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇമാജിൻ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിലാക്സിങ്. അതൊരു കടൽ തീരമാവാം, നീലാകാശമാവാം, ഒരു ഗ്രീനറി ആവാം, ഒരു മേഘത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആവാം, എന്തും ആവാം. നമ്മുടെ ഈശ്വര വിശ്വാസികളാണ് നമ്മൾ പോയിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയുടെ അൽത്താരയാവാം. സോ അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന, മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന ചില വിഷ്വലൈസേഷൻസ്, അത് സിമ്പിൾ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ പിരിമുറുക്കം നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരല്പസമയം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ടിപ്പുകളുടെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ദി എബിലിറ്റി ടു പ്ലാൻ, ഓർഗനൈസ്, എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് മോണിറ്റർ. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു 24 വയസ്സിലാണ് ഈ വിഭാഗം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നാ പറയുന്നത്. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം, നല്ല ഇന്റലിജൻസ് കാണും, പക്ഷെ പ്ലാനിങ് ഇല്ല, ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല, കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, സ്വയം നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെയാണ്. നൗ യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേജ് വെയർ യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ യുവർ ലൈഫ്. യു ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് യുവർ ടൈം, ഷെഡ്യൂൾ. പരീക്ഷ വരുന്നുണ്ട്, ഇന്റർണൽ അസസ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇതിലായിട്ടൊക്കെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇത് നടപ്പിലാക്കണം. ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ്, ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ്, പക്ഷെ അത് നടപ്പിലാക്കത്തില്ല. സോ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ്, ഈ 4 വാക്കുകളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് എ നിമോണിക് ഓവർ ദർ, ദ പോം, ഒരു നല്ല ഗാനം. നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്, നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് മെച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം ഈ മെച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 18 വയസ്സിന് 24 വയസ്സ് തുടങ്ങി. ഈ സമയത്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് 30 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരത്തേക്ക് അതിന്റെ ടൈം, ആ വിൻഡോ പോയി, വലിയതായിട്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡെവലപ്പ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് നൗ, ദി എബിലിറ്റി ടു പ്ലാൻ, നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ഫോർ ദി ഡേ, പ്ലാൻ ഫോർ ദി വീക്ക്, പ്ലാൻ ഫോർ ദ മന്ത്, പ്ലാൻ ഫോർ ദ സെമസ്റ്റർ, പ്ലാൻ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് 4 years ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് യുവർ ടൈം വെൽ. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നടത്തിയേ പോരാ, അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം, അതാണ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. നടപ്പിലാക്കുക. ആൻഡ് മോണിറ്റർ യുവേഴ്സെൽഫ്. ഇനി നമ്മൾ പറയും ചില ജെം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നവര്, ഇത്രയും നാളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തലച്ചോറിന്റെ തകരാറുകളെ പറ്റി, പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നടന്ന ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നത്. 1 is
ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, കൃതജ്ഞത, നന്ദിയുള്ള. നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട്, September 5 ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ടീച്ചേഴ്സിനെ വിഷ് ചെയ്തു? നമ്മുടെ പേരൻസിനോട്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടെല്ലാം ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫീൽ. ആൻഡ് ഫോർ എംപതി, സഹജീവികളോടുള്ള ഒരു അനുകമ്പ, കരുണ. ഇതൊക്കെ വല്ല സ്വാമിയോ അച്ഛനോ ഒക്കെ പ്രസംഗം പറയുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനല്ല, ന്യൂറോ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന. ഇഫ് യു ഹാവ് എംപതി, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോടുള്ള ഒരു ഇൻടോളറൻസും ഒക്കെ മാറി, അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ, നീ കൊള്ളത്തില്ല. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എന്തെല്ലാമാണ് ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു കരുണയില്ല, നമുക്കൊരു കൈൻഡ്നെസ് ഇല്ല. ആൻഡ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ പല്ല് തേക്കായിട്ട് കുളിക്കായിട്ട് ആ ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തെ ആസ്വദിക്കുക. നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന എന്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്തൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കുളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ദേഹം എല്ലാം പോയി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തെ ആ വെള്ളം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സോപ്പിടുന്നു, കഴുകുന്നു. സോ യു ആർ ഗെയിനിങ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്. ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കസേര നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫീല്. സോ ആ പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പല ആൾക്കാരും ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരാതിയും പരിഭവമാണ്, അല്ല വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആധിയാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റിയുള്ള പരാതിയും വരുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ആധിയും ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ പ്രസന്റ് മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. അതാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ G ഫോർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, E ഫോർ എംപതി ആൻഡ് M ഫോർ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്. ഈ 3 ക്വാളിറ്റീസ് വരുന്നതാണ് ആരോഗ്യം, മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് ന്യൂറോ. ഇതെല്ലാം തലച്ചോറിലാണ് കേട്ടോ. ഈ ജം നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നത് ഹിസ് ജം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ജം ഓഫ് എ, ഈ ജമ്മിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക നല്ലതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, ഫൈൻഡ് മീനിങ് ആൻഡ് പർപ്പസ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർന്ന് എന്തിനാ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിന് ചേർന്ന് എന്തിനാ, ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാ? ഹൗ ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ളതിലൊരു ചോദ്യം വേണം, ഒരു ഉത്തരം വേണം നമ്മൾ. So those who have a why to live can bear with almost any how. ഇത് വളരെ പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, അർത്ഥം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ചന്ദ്രയാനെ പറ്റി കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കത് വളരെ സ്പർശിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെയുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ, എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്, ഡോക്ടർമാരൊന്നുമല്ല. അവർ മാസങ്ങളോളം വീട്ടിൽ പോകാതെ, അവർ ഗവൺമെന്റ് ആരും പേര് ശമ്പളമൊന്നും കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ they were so dedicated. അത് വലിയ IIT പഠിച്ചവരൊന്നും അല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, നിങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ CET-യിലും TKM-ലും RIT-യിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ, ബിക്കോസ് ദേ ഹാഡ് എ വൈ. ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന, ഈ സാറിന്റെ ഇരിക്കുന്നതിനാണല്ലോ വൈ എന്നുള്ളതിനൊരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആൻസർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സോ ദേ ക്യാൻ ബെയർ വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എനി ഹൗ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എടുത്തതിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആശയം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ്. നിങ്ങൾ വായനാശീലമുള്ളവരൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഓതറെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളതാവും. വിക്ടർ ഫ്രാങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന നാസി പീഡനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ഫിസിഷ്യൻ, ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ലേറ്റർ ബിക്കം എ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്. ആൻഡ് പുള്ളി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മാൻസ് സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ്. അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ്, അത് വലിയ ഫിലോസഫി ഒന്നുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ്. നാസി പീഡനത്തിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം സർവൈവ് ചെയ്ത് വന്ന ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളാണത്. വായനാശീലമുള്ളവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് മാൻസ് സെർച്ച് ഫോർ. ഓൺലൈനിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും, വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 12 ടിപ്പുകൾ ഞാൻ തന്നു. ഇത് ന്യൂറോ സയൻസും എൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ 12 ടിപ്പുകൾ പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാ പഠിച്ച് ഓർക്കൊന്നും വേണ്ട. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് മൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് യു ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഇംബൈബ് ദാറ്റ് ഫൈനലി ബിഫോർ വി സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ. ഇതെല്ലാം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്താലും ചിലപ്പം നമുക്ക് ഒരു സഹായം തേടേണ്ട അവസരം വന്നാൽ അതിന് മടിക്കരുത്. സോ വെൻ ടു സീക്ക് ഹെൽപ്പ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്ട്രെസ് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്തി റെസ്പോൺസ് ആണ് സീക്ക് ഹെൽപ്പ്. സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ മടി കാണുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ. ഈ സ്ട്രെസ് അല്ലെ നമ്മുടെ വൈകാരികാവസ്ഥ നമ്മുടെ ശാരീരിക ധർമ്മങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുമ്പോൾ, ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ല, വിശപ്പ് ശരിയാകുന്നില്ല, രോഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ പഠനത്തിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് സങ്കടവും കരച്ചിലും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വരുന്നു, നമുക്ക് ഭയം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ സ്വയം പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ചില പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് എൻഗേജിങ് ഇൻ സെൽഫ് ഡിഫേറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ ലൈക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല, ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നില്ല, പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അസൈൻമെന്റ്സ്, മാതാപിതാക്കളോട് കള്ളം പറയേണ്ടി വരും, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിംഗ് സെൽഫ് ഗോളുകളാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സെൽഫ് ഗോൾ അടിക്കുമ്പോൾ
when you start getting thoughts of self-harm or death wishes, ജീവിക്കണ്ട മരിച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിരാശയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. And when your friends that things are not that, what happened, എന്ത് പറ്റിയടാ നിനക്ക്, എന്ത് പറ്റിയടി നിനക്ക്, ആ പാടെ ഒരു മൂഡ് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യരുത്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം. ആവശ്യം വന്നാൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കണം. എവിടുന്നാണ് ഹെൽപ്പ് എടുക്കേണ്ടത്? ആ ഹെൽപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, ബട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ അതേ വള്ളത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അവർ ചിലപ്പോൾ ദേ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു. ഷെയറിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഹെൽപ്പ് തരാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ മടിക്കരുത്. സോ വൺ ഓഫ് ദി ഗുഡ് തിങ്സ് വിച്ച് വി സീ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് യുവർ ജനറേഷൻ അല്ലെ, ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ ഇസ്ലാമൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു 2000-ന് ശേഷം ജനിച്ച ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാനോ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെയോ കാണാൻ മടി കാണിക്കുന്നില്ല, നല്ല കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പേരൻസ് തന്നെ അറിയാതെയാണ് പലരും വന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല, പേരൻസിനെ കൂടെ കൂട്ടിയാണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് മടിക്കരുത്. കാര്യം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരു 15% ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ബാച്ചിൽ 60 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 15 പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? ഒരു 10 പേർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവാം. ഒരു പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള IIT-കളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ഒക്കെ അത് ആർക്കും ഒരു സ്റ്റിഗ്മ നാണക്കേടൊന്നുമില്ല. ദേ സീക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ്, എടുക്കാനായിട്ട് മടിക്കരുത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദിസ് ഇസ് മൈ, ഇപ്പോൾ പലപ്രാവശ്യമായില്ലേ തരാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ആ സ്ലൈഡാണ്. അടുത്ത 4-5 വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് സ്മാർട്ട്, മേക്ക് യുവർ ബ്രെയിൻ സ്മാർട്ട്, thereby make your mind smart, thereby make your life happy, and try to follow these 12 rules. And ആവശ്യം വന്നാൽ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കരുത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. 12 മണി നമ്മുടെ സമയം, ടോക്കിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ കമന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Dear students, now it's time to take your doubts. Sir will be answering. വളരെ രസമുള്ള ഒരു വന്നിട്ടുണ്ട്. As you said, we need to recharge our brain using sunlight and physical exercise. So how did people in Alaska and Antarctica recharge their brain, or how did they get the brain active? I'm just curious about this. I am asking. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഈ നമ്മൾ ഈ അലാസ്കയിലും അന്റാർട്ടിക്കയിലും ഒക്കെ നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് സൺലൈറ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് ഒരു നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ചോദ്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഹ്യൂമൻ റേസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഹ്യൂമൻ റേസ് ഉണ്ടായത് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിലാണ് അല്ലെ, ആഫ്രിക്കയുടെ സബ് സഹാറൻ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിറവി. അപ്പൊ അവിടുന്ന് പല സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഹ്യൂമൻ റേസ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫ്ലറിഷ്ഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവെ വളരെ രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യം, നല്ല സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ ടെക്നോളജി, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ വരുന്നിടം വരത്തേക്കിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ സ്ഥലത്താണ് പൊതുവെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വന്നപ്പം കാര്യം മാറി. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ മിഡിക്വറ്റോറിയൽ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിലാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഫ്ലറിഷിംഗ് ലൈഫ് കാണുന്നത്. അപ്പം അലാസ്കയിലും അന്റാർട്ടിക്കയിലും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ എത്തിയെങ്കിലും അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. അവരുടെ ലൈഫ് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ they have adapted to that condition. And whatever sunlight that they get, നമുക്കറിയാം they completely try to get the whatever little sunlight they have, അതുമായിട്ട് അവരുടെ ബോഡി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിൽ ജനിച്ച ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിലെ ജീനുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്, നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ജീൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ജന്മാവകാശമാണ് സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ. സായിപ്പ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നാണ് ബീച്ചിൽ കിടന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് അവരവരുടെ തൊലി ഒന്ന് ടാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. സോ എൻജോയ് ദി നേച്ചേഴ്സ് റിവാർഡ്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവിനും സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷറും വൈറ്റമിൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ്. നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററിന്റെ അടുത്ത പരിസരത്ത് താമസിച്ചിട്ടും നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രയെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് ഈ വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിപ്പാൻ ഇല്ലത്ര പോലെ സൺലൈറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു കാര്യം, they have vitamin D deficiency problem, they have
problems with lack of sunlight exposure. There have been studies related to their health problems. പക്ഷെ അവരുടെ ജീനുകളെ അവരുടെ മനുഷ്യനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ജീനുകളുള്ളവരാണ് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂളിന്റെ ഒരു അതിനെ അത് കോൺട്രാഡിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി വെരി ഇന്റലിജന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, വേറൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അഞ്ജു നിവേദിത എം, ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ഫിയർ ഫോർ ഡൂയിങ് സംതിങ്? ഫിയർ ഫോർ, നമ്മൾ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ല എന്നാലും എനിക്ക് കേട്ട് പറയും. ഫിയർ ഫോർ ഡൂയിങ് സംതിങ്. അപ്പൊ ഈ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനകത്ത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർ. നമ്മളെല്ലാവരും പറയും ലവ് എന്നല്ല, അതിന്റെ ബ്രെയിനിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിയർ ആണ്. ഫിയറിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിയറിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് അടിക്കുക. നമ്മളിപ്പം 4000-5000 വർഷമായുള്ളൂ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ സിവിലൈസ് ലൈഫ് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രിഡേറ്ററുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലെ സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ മാറാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫിയർ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും, ഓരോ ജീവിതത്തിലും ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഈ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഈ ഫിയർ റെസ്പോൺസ്, ഫൈറ്റ് റെസ്പോൺസ്, ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ്, ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു അപകടം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലേ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഓടി രക്ഷപ്പെടുക, അല്ലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെ നമ്മള് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് പോവുക. ഫൈറ്റ്, ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്രീസ്. ഇത് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ ഫിയർ റെസ്പോൺസ്. അതിപ്പം ആ കാലഘട്ടം മാറി. നമുക്കിപ്പം റോഡേ പോകുമ്പോൾ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് പേടിക്കണം, അല്ലെ ടെറസ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പേടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാനും 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിയറിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ജീവിത പരിസ്ഥിതിയിൽ നമുക്കില്ല. എങ്കിൽ പോലും തലച്ചോറിൽ ആ പ്രോഗ്രാം മാറിയിട്ടില്ല. കാര്യം അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, വളരെ ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസ്പോൺസ്. അതാണ് ഈ ഫിയർ മനുഷ്യന് വരാനുള്ള, ഇപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ. നമ്മളിന് എത്ര പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിയർ റെസ്പോൺസ് കാണും. അൺലെസ് ദർ ഈസ് സം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫിയർ എന്താ? ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കൊല്ലുമെന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഫിയർ ഒരു കാര്യം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിയറാണ്. കാരണം എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ശരിയാവുമോ, മറ്റുള്ളവർ എന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുവോ, എനിക്ക് ശബ്ദം പതറിപ്പോവോ, ഞാൻ വിറച്ചു പോവോ. നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്ന ചില നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള വിലയിരുത്തൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാളിച്ച വന്നാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ അത്ര ശരിയായില്ല, ആരും നിങ്ങളെ കൊല്ലാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇച്ചിരി മാർക്ക് കുറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതൊരു ഇവാലുവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ. അല്ലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള മതിപ്പ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഈ നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ അമിതമായിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആകുകയും, അമിതമായ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിയർ. പഴയ ഫിയറിന്റെ ആ സർക്യൂട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും, ട്രൈബൽ മറ്റേ ഒരു ശത്രു വർഗത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫിയർ സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പൊ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ്, അത് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷ, സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ, വൈവ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ചില വ്യക്തികളില് അമിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് വരും. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ശരിയാണോ, എൻ്റെ മുഖഭാവം ശരിയാണോ, എൻ്റെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ ശരിയാണോ, എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ശരിയാണോ. അപ്പൊ അതൊരു സൈഡിലും, മറുവശത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും, എൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആ ഫിയർ സർക്യൂട്ടറിയിലെ വലിയ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ഈ അത് വരും. അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കും, അല്ലെ അതിനെ എങ്ങനെയും മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനമായ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും. എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായത്, പക്ഷെ അത് അമിതമായിട്ട് വരികയും അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് തീരുക, കാരണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 12 കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, റിലാക്സേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. റിലാക്സേഷൻ, ബ്രീത്തിങ്, ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻസ്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ശാന്തമായ ഒരു ആത്മസംഭാഷണം. ഞാൻ ഇത്രയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അത്യാഹിതങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഏറ്റവും വലിയ നല്ലതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുമാതിരി വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷൻ മുട്ടടിച്ചും
നാക്കുണങ്ങിയും വെപ്രാളം പിടിച്ചും വിറച്ചും ഒക്കെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് ഐ ക്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണങ്ങൾ, ഒരു സെൽഫ് ടോക്ക് ഒക്കെ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സീക്ക് ഹെൽപ്പ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സീക്ക് ഹെൽപ്പ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്റെ വിധിയാണ് എന്ന് സ്വീകരിച്ച് നമ്മളത് ഗിവപ്പ് ചെയ്യാതെ, അത് നമ്മൾ വിട്ടുകളയാതെ, നമ്മുടേതായ പരിശ്രമങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഫലവത്താകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടന്നു പോകാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഫിയറിന്റെ കാര്യം. ഹോപ്പ് ഐ ആൻസർഡ് യുവർ ക്വറി. സാർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Yes, sir. There is one question from Vignesh V. How to gain mental strength? വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഇത്ര സമയം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ടൊക്കെ പറയായിരുന്നു ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലേ, ആ കൺസെപ്റ്റ് പോയി. സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല, ഈ 12 സ്റ്റെപ്പുകളും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മെന്റൽ സ്ട്രെങ്തിന്റെ, നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമ്മുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും, ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാണും. ഒരുപാട് തലങ്ങളുണ്ട്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ വൈകാരികാവസ്ഥ. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചോദ്യ വൈകാരികാവസ്ഥ, ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈകാരികാവസ്ഥ. ചിന്തകള്, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ തന്നെ സംഭാഷണങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു സെൽഫ് ടോക്കാണ് ഈ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അയ്യോ എനിക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നടത്ത് കിട്ടിയേനെ, അയ്യോ എനിക്ക് ഇന്നടത്ത് കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയേനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നഷ്ടബോധങ്ങള്, അല്ലെ മുമ്പേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ആൾക്കാർ വന്ന് സ്ഥിരം ഒരു പല്ലവിയായിരിക്കും, ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നേഹം കിട്ടി, മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ വേണ്ടത്ര കരുതിയില്ല, അല്ലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടായിട്ടും മറ്റവരോടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഈ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഈ പാറ്റേൺ കടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴേലും ഹാപ്പി ആവോ, എപ്പോഴെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ആവോ? ഇല്ല. അല്ലെ ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിനൊന്നും വലിയ ജോലി സാധ്യതയില്ല, ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല, എന്റെ കാര്യം പോക്ക ഒക്കെ ഉള്ള ഭാവിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആന്റിസിപ്പേഷൻ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്മാർട്ട്നെസിന്റെ ഒരു അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സമയം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനെ അല്ലാതെ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒറ്റക്കാലിൽ തപസ് ചെയ്ത് വലിയ ഇങ്ങനെ ഒരു വരവായിട്ട് മേടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല. ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ അല്പം ഈ സ്ട്രെസ്സുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഈ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ചിലർ പറയുന്ന ഒരു വലിയ അബദ്ധധാരണയാണ്, ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഇല്ലാതിരുന്നേക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പം പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കിട്ടിയ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാതെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുക. എനിക്ക് നല്ല റാങ്കുള്ള ഒരു കുട്ടി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമായി. എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി വരുന്നതല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടിയിട്ട് പോകാഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വരാമല്ലോ, കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയും നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള. ഡൽഹി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ കോട്ടയം എടുത്തു, എന്തൊരു മണ്ടത്തരാ അല്ലേ? ആ ചിന്തകൾ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങൾ മുഴുവൻ കുട്ടി വേണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ആ ചിന്തയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മള് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് വന്ന് നമ്മളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാതെ, ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരന്മാർ വന്ന് നമ്മളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുക. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നിരീക്ഷിക്കുക. മണ്ടത്തരങ്ങളും പൊട്ടത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ചിന്തകൾ. അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ ചിന്തകളെ പരിശോധിക്കുക, തിരുത്തുക. പൊട്ടത്തരങ്ങളാണെന്ന് അല്പം ഹാർഷായിട്ട് പറയണം. താൻ എന്തൊരു മണ്ടത്തരോട് തന്നെ പറയുന്നത് ചോദിക്കണം നമ്മളോട് തന്നെ. അല്ലെ എന്ത് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ചിന്തകളാണ്, ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ആ സ്കൂളിൽ ചേർത്തല്ലേ, ഇവിടെ ചേർത്തു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്തകളെയും ഇമോഷൻസിനെയും നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കത്തിലുള്ള ഒരു ആൻസർ. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു മറുപടി പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടും എനിക്ക് തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് അറിയാം. സോ യു ക്യാൻ മേ ബി ആ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ talk to a professional who can really give you better answers and guide you. Thank you, sir. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് സർ. നൂറ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹൗ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് വൈസ്ലി. ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യം. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ, ഞങ്ങൾ MBBS കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയും തലച്ചോറിന് 10 ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതിലെ 8ാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്.
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ്. നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പലപ്പോഴും നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പിക്കുന്നത്. അത് നല്ലതാ. നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങള്, നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടങ്ങള്, അനിഷ്ടങ്ങള്, വിദ്വേഷങ്ങള്, വെറുപ്പുകള് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം എടുപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ്. ഇതിലേതാണ് ഇമോഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തിയറി പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയാണ്, അല്ല നമുക്ക് IQ 110 സ്കോർ ഇത്രയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ്, ബുദ്ധിയുള്ള ആളാവണം, അതുകൊണ്ട് നല്ല തീരുമാനം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് വലിയ അബദ്ധമാണ്. ഈവൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ടേക്ക് എ റോങ് ഡിസിഷൻ. ഈവൻ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ക്യാൻ മേക്ക് ഗുഡ് ഡിസിഷൻസ്. അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇമോഷൻസിന്റെയും ലോജിക്കിന്റെയും വികാരങ്ങളുടെയും യുക്തിയുടെയും ഒരു ബാലൻസിങ്, ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കൽ പല കാര്യങ്ങളാവാം. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പോകണോ, ഈ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ആരാണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ പോകുന്നു, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്തോ. അത് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻവിധികളാണ്, ഇതൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല, ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മളെ ആ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബൈക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു ബൈക്ക് വേണം, നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബസ് യാത്ര ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഇന്ന ബൈക്ക് വേണം, അതിന് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത്ര CC ഉള്ളത് വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസാണ്. എനിക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം, ആ ഒരു ത്രില്ല്, ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആർ ഹൈജാക്കിങ് അവർ ഡിസിഷൻസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്കാണ് ശക്തി കൂടുതൽ. വികാരങ്ങളും വിവേകവും, അല്ലെങ്കിൽ വികാരവും യുക്തിചിന്തയും തമ്മിൽ ഒരു ത്രാസിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് വികാരത്തിനാണ് ശക്തി കൂടുതൽ. അതിനാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്വിക്ക് ആക്ഷനാണ്. ആ ഇമോഷൻസ് ആർ വെരി പവർഫുൾ, ദേ ആർ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഹൈജാക്ക് അവർ ഡിസിഷൻസ്. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഇമോഷൻസ് ആദ്യം തള്ളിക്കയറി വരും. എനിക്ക് ഇന്ന ഡ്രസ്സ് വേണം, ഇന്ന ബൈക്ക് വേണം, ഇന്ന ഫോൺ വേണം, ഇന്ന കോളേജ് വേണം, അല്ലെ ഇന്ന ആളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം, അല്ലെ എനിക്ക് ഇന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തെല്ലാം വികാരങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു വേവായിട്ട് തള്ളിക്കയറി വരും. വന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, വന്നോട്ടെ. പക്ഷെ ആസ്ക് ദം ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് അലോ ദി ലോജിക് ആൻഡ് റീസൺ. ഈ ലോജിക്കും റീസണും ഉള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ സർക്യൂട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് വരാൻ സമയമെടുക്കും. അത് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമല്ല, മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ എടുക്കും. അപ്പം അലോ ദ ലോജിക് ആൻഡ് റീസൺ ടു കം ആൻഡ് ബാലൻസ് ദി ഇമോഷൻസ്. പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ട ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം തീ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഡിസിഷൻ ഇല്ലാത്തവന്റെ കാര്യം പോക്കാം. ആ തീ വരുന്നു, ഞാനിന്ന് കണ്ടേക്കാം, പഴയതിനകത്ത് ആ വെടിയുണ്ട് വരുന്നുള്ളത് എന്റെ നേരെയാണോ വരുന്നത്, മാറിക്കളഞ്ഞേക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം. ഒരു സർജൻ തിയേറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന, ഒരു ആർട്ടറി ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു, ക്വിക്ക് ഡിസിഷനാണ്. വിതിൻ മിനിറ്റ്സ് അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയി പോകാം. അല്ലാതെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ അലോ ദി ഇമോഷൻസ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആൻഡ് അലോ ദി തോട്ട്സ് അവർ ലോജിക് ആൻഡ് റീസൺ ടു പ്രിവെയിൽ ആൻഡ് ദെൻ ഡു സം സെൽഫ് ടോക്കിംഗ് വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ മീ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ 18 വയസ്സിനും 24 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഈ ഇമോഷണൽ ബ്രെയിനും തിങ്കിങ് ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാച്ച് ആവത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 18 വയസ്സിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം, 18 വയസ്സിൽ നമ്മൾ അഡൽട്ടായി എങ്കിൽ പോലും തലച്ചോറിന് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 18 വയസ്സിലെ അഡൽട്ടായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം. ബ്രെയിൻ ഇപ്പോഴും പഴയ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഓടുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു 24-25 വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും മേജർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ആ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കണം. മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയോ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പക്വതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒക്കെ ഒപ്പീനിയൻ, തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണം. ദാറ്റ് വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ യുവർ എന്താ പറയാ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ. 15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനോടെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരുടെ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് അതിന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് റിപ്ലൈ. താങ്ക് യു. Thank you, sir. GEC Palakkad, Government Engineering College, Palakkad, in how to reduce the intake of online music pills. How to reduce the intake of online music pills. Music pills. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മ്യൂസിക് പിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മ്യൂസിക് പിൽ? എന്താണ് മ്യൂസിക് പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? GEC Palakkad line online lunde. Can you be a bit clear about
this online musicals, please? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം. പില്ലെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പില്ല് സാറിന് ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം ആണ്. പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഗുളിക എന്നാണ്. അപ്പം ഈ ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക് പില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അർത്ഥം ഇതാണ്. മ്യൂസിക് ഭയങ്കര നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് വളരെ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന, എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മ്യൂസിക്. അവർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ മെഡിസിൻ എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക് പിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് പിടിയിട്ടത്. മ്യൂസിക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു പില്ല് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തില്, അതോ വല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്തോ ഏത് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആളെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാൻ വന്നത്. See, we are ignorant about so many things which your generation. So tell us. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുമോ പ്ലീസ്? In between there is one more question. How to overcome certain urges in our daily life? ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിന്റെ ഒരു തള്ളാണ് ഈ എർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ബേസിക് ബയോളജിക്കൽ എർജസ് ഉണ്ട്. ബയോളജിക്കൽ എർജസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ബ്ലാഡർ ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലാഡർ എംപ്റ്റി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. അതൊരു ബയോളജിക്കൽ എർജ. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് അല്ലേ? അപ്പം അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ എർജസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എർജ്, ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ എർജ്, നമ്മള് 18 വയസ്സിലോ 19 വയസ്സിലോ ഒക്കെ സെക്ഷൽ എർജസ് ഒക്കെ വരാം. പക്ഷെ അത് നമ്മള് പണ്ടത്തെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ ആ എർജൊക്കെ അന്നേരം മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൽ എർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ടിൽ യു ആർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഏജ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടവും നമ്മുടെ ബയോളജിയും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്. ബയോളജി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർജുകളെ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി സെക്ഷൽ എർജസ്, അല്ലെ നമുക്ക് പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എർജസ്, അപ്പൊ അത് ഫുഡ് ആവാം, അത് നമ്മളുടെ എക്സൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റുകൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾക്ക് എർജസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും വരുന്നത്. നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ എർജ് വരും. കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ അല്ല ഒരു സർജ് വരും. അതാണ് ഈ പ്ലഷറബിൾ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതാണ് അത് ഫുഡ് ആവട്ടെ, സെക്സ് ആവട്ടെ, നമ്മുടെ ത്രില്ലിങ്, ഇപ്പൊ ഒരു ബൈക്കൊക്കെ കയറി വളരെ റിസ്കി ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു, വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഒരു ഡോപ്പമൈൻ സർജ് ഉണ്ടാകും. ഡോപ്പമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവിന്റെ ഒരു സർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റും ആഹ്ലാദങ്ങളും പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വേവ് ഒക്കെ കയറി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമൂഹം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എവിടുന്ന ആ ഇമോഷൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ അതിശക്തമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് നമ്മുടെ സർജസ്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അംഗീകരിക്കണം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർജുകളെ എല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈ സർജസ് വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്കൊരു പരിഷ്കൃത മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പീഡനങ്ങളെ പറ്റി ഒത്തിരി പറയുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാം ബയോളജി നോക്കിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ പീഡനത്തിന്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ന്യായീകരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. എന്റെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ എനർജി വന്നത് എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അതിനെ സമൂഹവും നമ്മുടെ നിയമവും അതിനെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടേതായ ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് ആ സ്ട്രാറ്റജി? അതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ തിങ്കിങ് ബ്രെയിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു എനർജി വന്നാൽ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്ലഷർ കിട്ടും. പക്ഷെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കാം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സങ്കല്പമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഒരു ബയോളജിക്കൽ എനർജിന്, ഒരു സെക്ഷൽ എനർജിന് നമ്മൾ വഴിപ്പെട്ടാൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വില എന്താണ്, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മോശം കാര്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചില എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ്, അരുതുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മളത് വേറെ ആരും നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അരുതുകളോ ഉപദേശം കൊണ്ട് തരുന്ന അരുതുകളോ ഒന്നുമല്ല. ഇന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫെയർ. ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, അതെനിക്ക് തൽക്കാലം ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും ഒക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊരു അനീതിയുണ്ട്, അതിനകത്തൊരു അധാർമികതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് നമ്മൾ കയറ്റി വിടാൻ സാധിക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പരിധി വരെ സാധിക്കും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് നിയമത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്കിംഗ്, ഒരു അഫയർ ബ്രേക്കായി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നിരന്തരം മെസ്സേജ് ഇട്ട് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോക്കിംഗ് ഒരു ക്രൈമായി ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമം നമ്മളെ അകത്താക്കും എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം.
അതുകൊണ്ട് ഈ ബയോളജിക്കൽ അർജസ് ആവട്ടെ, മറ്റ് പ്ലഷറബിൾ അർജസ് ആവട്ടെ, ഈ 2-3 തലങ്ങളിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എപ്പോഴും ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അർജികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ഒബ്സഷനുകളുടെ പാർട്ടായിട്ട് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഡിസ്ഫങ്ഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചില ഇമ്പൾസീവ് റെസ്പോൺസസ്, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇമ്പൾസുകളോ ഒബ്സഷൻസുകളോ അതൊക്കെ ചെറിയ ഡിസോർഡറുകളാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിശ്രമം മാത്രം അവിടെ ഒരുപക്ഷെ ഫലപ്രദമായി എന്ന് വരത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ എ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് ആൻ ആൻസർ ടു ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് റെസ്പോൺസ്. നമ്മുടെ പില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമല്ലോ? തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് സർ. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതിന്റെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം? ഓക്കെ, നമുക്കറിയാലോ മ്യൂസിക്, ഈ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പോഷർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ടോക്കിന്റെ ഒരു സമയപരിധി ലംഘിച്ചു, അത് തന്നെ ഒരു സെഷനായിട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരാമർശിച്ചു വിട്ടത്. നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസുകളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്സ്പോഷർ. ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിക്കുകളാണ് പറ്റി നമുക്ക് നിർത്താം. മ്യൂസിക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സൂത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ആവേശം തരുന്ന പല രീതിയിലുള്ള സൂത്തറിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, എക്സൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പല തരത്തിലും ഇപ്പൊ റിലീജിയസ് ഫംഗ്ഷൻസും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം. പക്ഷേ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം, ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസിൽ കൂടെ നമ്മൾ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ചെവികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് തന്നെ. ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും മ്യൂസിക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മണിക്കൂർ, ഞാൻ ENT എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഡെഫ്നെസ് ആയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ പ്രായം 50 വയസ്സിലോ 60 വയസ്സിലോ 70 വയസ്സിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സെൻസറി ന്യൂറൽ ഡെഫ്നെസ് 18 വയസ്സുകാരും 25 വയസ്സുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ഈ പ്രൊലോങ്ഡ് എക്സ്പോഷർ ടു ഹൈ ഡെസിബൽസ് ത്രൂ ദി ഡിവൈസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് യുവർ എന്താ പറയുക ഹിയറിംഗ് അപ്പാരറ്റസ്. അതൊക്കെ പെർമനന്റ് ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലർ വിചാരിക്കും അയാൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലോ, വ്യത്യാസമോ, ഒരാൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല, വേറൊരാളുടെ കുഴപ്പമുണ്ടാകും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മൈക്ക് വ്യത്യാസമാണ്, പ്രോഗ്രാം വ്യത്യാസമാണ്, വയറിംഗ് വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, പെർമനന്റ് ഡാമേജോ സെമി പെർമനന്റ് ഡാമേജോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ടു മ്യൂസിക് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. പല കണക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലർ പറയും 40 മിനിറ്റ്സ് 45 മിനിറ്റ്സ്, ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം. അത് ടൈമിന്റെ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സൗണ്ട്, നമ്മൾ എത്ര ഡെസിബൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അതെല്ലാത്തിനകത്തും അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, റീഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് യുവർ ഡിവൈസസ്, അതിനകത്ത് പറയും എത്ര. അത് ഫോളോ ദി മാനുവൽ, ഫോളോ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അതിന്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലെവലിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഹൈ ഡെസിബിളിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡാമേജിങ്. പിന്നെ ചില മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുള്ളൂ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചില കണ്ടീഷനിങ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും. ചിലർ പറയും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ കണ്ടീഷൻ പണ്ട് പോലെ അങ്ങനെ ശീലിച്ച് കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പാട്ടിന്റെ ഒരു അകമ്പടിയോടുകൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും മാതൃകയാക്കരുത്, അത് മറ്റുള്ളവരാരും ചെയ്യരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ടായാലും അത് ഒഴിവാറ്. പാട്ടിന്റെ സമയം, പഠിത്തത്തിനോ അല്ലെ മറ്റു ആക്ടിവിറ്റീസിനോ അതിനുള്ള ഒരു സമയം. നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഒരുപാട് കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വലിയ വീരവാദമൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷെ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഇതാണ്, അറ്റൻഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തലച്ചോറിന്റെ അറ്റൻഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലെ അറ്റൻഷൻ ശരിക്കും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, ഞാനൊരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, ചില തലത്തിലുള്ള മ്യൂസിക്കുകൾ എന്താ പറയുക, മെറ്റാലിക് മ്യൂസിക് ഒന്നും എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അതൊക്കെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ബ്രെയിനിനകത്ത്. ആ മ്യൂസിക് സർക്യൂട്ടുകളുടെ സംവേദനം അതൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്, വളരെ ജെന്റിലായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സാണ്. ഈ ഹൈ മെറ്റാലിക് മ്യൂസിക്കുകളെ, ഹൈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിന്റെ ആ ഒരു മൃദുഭാവങ്ങളെ, അല്ല അതിന്റെ ആ ഒരു മനോഹര ഭാവങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വലിയ ഒരു അഗ്രസീവ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാരെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചില ഈ ഗോത്രവർഗ ആചാരങ്ങളുടെയോ ചില മത കൾട്ടുകളുടെയോ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മ്യൂസിക്കും എല്ലാം ചെയ്ത ആൾക്കാർ, പീപ്പിൾ ഡു സോ മെനി വേർഡ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ അവർ അതർ സിസ്റ്റംസ് ക്യാൻ ഗോ റോങ്. ഇപ്പോഴും ചില കൾട്ടുകളിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഈ മ്യൂസിക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മിതം അല്ലേ, ഏത് കാര്യം അമൃതമായാൽ അമൃതം, അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ നല്ലതാണ്, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ബട്ട് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഹാസ് ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സർ. നമ്മുടെ ടൈം 12:30 വരെയാണ്, പക്ഷെ 2 ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ചോദ്യം കാണുന്നുണ്ട്, ഹൗ ടു ചൂസ് എ കോഴ്സ് വൈസ്ലി.
അതിന് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോട്ടോ. Yeah, sure, sir, sure. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബെയിൽ എടുക്കാൻ, ഞാൻ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നുമല്ല. ആദ്യം ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ജോലി സാധ്യതകളെ പറ്റി അതിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ആസ് എ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു കോഴ്സ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, നമ്മുടെ അഭിരുചി. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷന്റെ സമയത്ത് ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പടം കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും റൈറ്റ് ബ്രെയിനും ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ. ഇത് ഓരോ ആൾക്കാരിലും തലച്ചോറിന്റെ ഈ ഒരു രൂപകൽപ്പന അല്ലെ ബ്രെയിൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ചില കഴിവുകളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക്കൽ എബിലിറ്റി, താളബോധം, മ്യൂസിക് കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം നേരത്തെ തന്നെ അറിവ് കിട്ടും. അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് സിങ്ക്രണസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് വേറെ, പക്ഷെ ഒരു നൈസർഗിക വാസന നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പം ഒരു അക്കാഡമിക് കോഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഏതിനാ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനോടുള്ള ഒരു അഭിരുചിയൊക്കെ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം നോക്കണം നമുക്ക് ഏതാണ് താല്പര്യമുള്ള കാര്യം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഈ 17 വയസ്സാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുക. ഞാൻ എനിക്ക് 17 വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ തിരുത്തി നേരത്തെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് തരണം. എനിക്ക് MBBS ചേർന്നപ്പോൾ ഞാൻ 17 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത്. എങ്ങനെ അത് ഒരു അഭിരുചി നോക്കിയില്ല, പക്ഷെ ലേറ്റർ ഓൺ MBBS പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഐ കനോട്ട് ബിക്കം എ സർജൻ ബിക്കോസ് എനിക്ക് അതിന് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല. സോ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ടു റീഡ് സംതിങ്, ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ more of human life, and അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ പെർഹാപ്സ് സൈക്യാട്രി കുഡ് ബി എ ബ്രാഞ്ച് വിച്ച് ക്യാൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിൽ കൂടി ഇനിയും കടന്നു പോകും. ഞാൻ എടുത്തത് തെറ്റിപ്പോയെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. US എല്ലാവരും ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, അവര് 21-22 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദേ ചൂസ് ദെയർ കോഴ്സസ്. അപ്പം ഈ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മച്ചുർ ചെയ്തായി ഒരു ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ബോധമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാനത് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ രീതി നിങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ബോധം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3-4 വർഷം കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ കോഴ്സുകൾക്കകത്ത് ഏതാണ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഏതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാ ജോലി, നിന്റെ കാര്യം പോകാൻ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടാ ജോലി ചെയ്തില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ പോയിന്റ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ പോവുക. അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുമോ, അതിലെനിക്ക് US പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ കരിയർ അഡ്വൈസേഴ്സ്, യുവർ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ സഹായിക്കുമായിരിക്കും. സോ മൈ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ സർക്യൂട്ട്സ് മാച്ച് വിത്ത് വിച്ച് സബ്ജക്ട്സ്, ആൻഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാനും അതിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി ഹാപ്പി. ദാറ്റ് മച്ച് ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി. സോ എത്ര പൈസ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ഇഫ് യു ഡിഫൈൻ യുവർ ഹാപ്പിനെസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മണി യു ഏൺ, that's a different thing. അത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ് ആണ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, can we wind up? Sure. It's almost we have 5 minutes കൂടുതൽ എടുത്തു. Yes. So I enjoyed the presentation. പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതിനകത്ത് കുറെ വരകളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ? ഈ വരകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് അത് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ആരാണെന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഒരു നമ്മുടെ ആന്റി സോഷ്യൽ മൈൻഡിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തിരുത്തണം, ഇപ്പോഴേ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം. വരയിട്ടത് ആരാണെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതങ്ങനെ ആരെയും കണ്ടുപിടിച്ച് പീനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ മൈൻഡാണ്. സാമൂഹിക ദ്രോഹ മനസ്സിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആന്റി സോഷ്യൽ മൈൻഡ് കാണും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴേ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വൈറസിനെയൊക്കെ കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ്. വരയിട്ടവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും പ്രത്യേകം താങ്ക് യു. എന്ന് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് താങ്ക് യു. ഇങ്ങനെ അവസരം തന്ന കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പിന്നു സാറാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ വിളിച്ച്. ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ബിജോയ് സാറുണ്ട്, അവിടെ പ്രേംസൻ സാറുണ്ട്, മാഡം ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you, sir. So good afternoon, everyone. I hope you all have enjoyed the insightful session we just had with our esteemed resource person, Dr. Varghese Punnu, sir. It was a pleasure to have someone of his caliber with us today. I hope now you have a better understanding on how our brain works and how our mental health is connected to the brain, especially at a time where your life is taking a turn that will define your future. So groom yourself smart so that you can have a smarter life ahead. And interesting, it is fascinating to know that it is all in our heads. Now you know that what to do with the lessons that you're taking home
along with you today. The important point that I'm taking home today is the me time. The connect to self is very important because only you can better yourself, no one else can. Like that, think what is interesting, what is the most interesting point that you are taking home today? I want to say that we are honored to have learned all these from a stalwart in the field. Now it's time that we thank him for his time and efforts. On behalf of APJ Abdul Kalam Technological University, I would like to extend our deepest gratitude to Dr. Varghese Kunnu, sir. I sincerely hope that our students will follow what they learned from you today. Once again, thank you, sir, for gracing us with your presence and for your valuable contribution to our induction program. Thank you all. Thank you.